آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب عرب میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بتوں کی پوجا عام تھی۔ ایون کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے گئے تھے۔ لیکن اس وقت بھی یہودیوں کو یہ بات پتا تھی کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ یہودیوں کی مقدس کتاب بائبل میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ احمد نام کے آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چونکہ یہودیوں کے لیے بائبل ایک مقدس کتاب تھی تو وہ اس پہ لکھے ہوئے الفاظ کا بھی احترام کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے۔ اور پھر آخر کار 570 عیسوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے ساتھ ہی کعبے میں رکھے بت خود بخود گر کر ٹوٹنے لگے، اور پارسیوں کے مندر میں لگی ہوئی آگ جو کہ وہ کبھی نہیں بجھنے دیتے تھے وہ بھی خود بخود بجھ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بہت سے دیگر معجزات بھی ہوئے، کیونکہ یہ کفر کے زوال کا اعلان تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سچے اور ایماندار انسان تھے، اور تمام عرب کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں سے بہت امپریس تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک عزت دار خاتون حضرت حتیجہ کا تجارت کا کام سنبھالنے لگے، اور حضرت حتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دلی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک پہنچے تو آپ کا دل اس فانی دنیا سے اٹھنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے شہر سے دور دراز غار میں جانے لگے۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت حتیجہ اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسری طرف جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے وہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ عرب کے لوگ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نہیں بلکہ جو بھی ایمان لاتا ان سب کے دشمن بن چکے تھے۔ ابو سفیان اور ابو جہل جو کہ اسلام کے بہت خلاف تھے، وہ مسلمانوں کو مارتے پیٹتے اور ان پر ظلم کرتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک دفعہ تو عرب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کو مارنے کے لیے پہنچ گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ لیکن دادا کے فوت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب اور اپنی بیوی حضرت حتیجہ سے بہت محبت تھی، لیکن 619 ہجری میں ایک ہی سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں پیارے رشتے آپ سے دور ہو گئے، یعنی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے پڑ گئے، اور عرب کے لوگوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازشیں بنانے لگے۔ مکہ میں جب عرب کے لوگوں کی سازشیں بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ میں اسلام زیادہ تعداد میں پھیل چکا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کو اپنی کتاب بائبل کے ذریعے پہلے سے ہی یہ بات معلوم تھی کہ احمد نام کا نبی دنیا میں تشریف لائے گا۔ تو جب انہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خبر پہنچی تو مدینہ کے بہت سے لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس وجہ سے کفار بھی اپنی امانتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ جس رات کفار نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا، اسی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے کئی لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ اب جب اس رات ابو سفیان اپنے کچھ لوگوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ان کے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی سو رہے ہیں، کیونکہ ہجرت کا حکم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور کہا کہ صبح ہوتے ہی یہ ان کے مالکان تک پہنچا دی جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ مدینہ روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کی خبر اب تک ابو سفیان کو مل چکی تھی۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے 3 دن غار ثور میں قیام کیا، اور ان 3 دنوں کے دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی غار تک کھانا پہنچاتی تھی۔ اور 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے، اور مدینہ پہنچتے ہی تمام مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ کے کئی مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ کے لوگ جو اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، انصار مدینہ نے ان کا بھی بہت دل کھول کر ویلکم کیا۔ مدینہ پہنچتے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے بیچ ایک ڈیل ہوئی۔ اس کے مطابق اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کفار اور مسلمان اپنی آپس کی مذہبی دشمنی کو بھول کر صرف مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 2 سال کے بعد
اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر۔ چونکہ مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے تھے تو پیچھے سے مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب وہ مکہ کے لوگوں کے قافلے لوٹ سکتے ہیں۔ تو مسلمان بغیر کچھ خاص ہتھیاروں کے چند تلواریں لیے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل پڑے، کیونکہ مکہ کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آپشنز دیے، یا تو وہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیں یا پھر جنگ شروع ہوگی۔ اس وقت سب سے بہتر یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیا جائے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کے پاس مال آ جاتا، کیونکہ اس وقت جنگ کرنے والا آپشن مسلمانوں کے لیے موت کو گلے لگانے جیسا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ لیکن پھر بھی تمام مسلمانوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جیسا آپ حکم دیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان 313 مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ کے کفار کو شکست دے کر ایک معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ والا آپشن چوز کیا۔ ابو سفیان کا قافلہ راستے میں تھا اور ابو سفیان کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمان اس کا قافلہ لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابو سفیان نے ایک شخص کو مکہ مدد کے لیے بھیجا، تو مکہ سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکل پڑا اور ابو سفیان بھی سمندر کے راستے خیریت سے مکہ پہنچ گیا، اور مسلمانوں نے ساؤتھ ویسٹ کی ایک جگہ بدر نام میں اپنا پڑاؤ ڈالا، اور اسی جگہ کی وجہ سے اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اور اگلے دن ابو جہل 1000 لوگوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچا، اور اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، اور اسی موقع پر ابو جہل کی فوج میں سے ایک عتبہ نامی شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سامنے آیا، اور اس نے مسلمان فوج کو للکارا کہ کوئی آ کر اس کا مقابلہ کرے۔ اور مسلمانوں کی فوج میں سے 3 لوگ سامنے آئے، ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور تیسرے حضرت مولا علی، اور ان تینوں نے عتبہ کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس موقع پر کفار کو لگتا تھا کہ وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ 1000 کی تعداد تھی، اور ان کے برعکس مسلمان صرف 313 تھے، بغیر ساز و سامان کے، بغیر گھوڑوں کے۔ لیکن اللہ نے اس وقت مسلمانوں کی مدد کے لیے اس جنگ میں فرشتے بھیجے، اور فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑی، اور مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے کفار کو پوری طرح سے شکست دے دی، اور جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا۔ اور یہ جنگ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تلواروں سے کفار کو شکست دی۔ مکہ کے لوگ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے اپنی اس ہار کا، کیونکہ کفار کی پورے مکہ میں بہت عزت تھی، اور اب بات ان کی عزت پر آ گئی تھی۔ اور اب کی بار ابو جہل کی موت کے بعد اب ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف چل پڑا، جس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ مدینہ والوں کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیل کی تھی کہ جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا تو وہ سارے آپس میں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس میں سے میجورٹی صحابہ نے مدینہ سے باہر کھلے میدان میں جنگ لڑنے کی سفارش کی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور اس دفعہ 1000 مسلمان 3000 کے مقابلے پر تھے احد کے پہاڑ پر، جہاں مسلمانوں کا ابو سفیان سے مقابلہ ہوا۔ لیکن اس موقع پر ایک منافق عبداللہ ابن عبید اپنے 300 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کی وجہ سے مسلمان اب صرف 700 رہ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ یہاں سے بالکل نہیں ہلنا، چاہے مسلمانوں کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ اور پھر مسلمانوں نے ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا، مسلمان آگے بڑھتے گئے اور کفار کو مارتے گئے، اور اس موقع پر ان 50 تیر اندازوں کو لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو مال غنیمت نہ دیا جائے، اور اس موقع پر 35 تیر انداز پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے پہاڑ کی پچھلی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ آگے اور پیچھے دونوں طرف ابو سفیان کا لشکر تھا، اور مسلمان بیچ میں پھنس چکے تھے، اور اس وقت بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے، اور جنگ احد کے موقع پر ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اس کے ذریعے ہی یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کئی صحابہ یہ سن کر بھاگنے لگے۔ اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، اور اب احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے آخری کوشش کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور اس نے عرب کے کئی بڑے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ وہ اس بار ایک زیادہ بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کر سکے۔ اور اس بار وہ 10,000 کا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا، اور ان کے مقابلے پہ مسلمان صرف 3,000 تھے، اور ان تمام سازشوں کی خبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خود پہنچ چکی تھی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی جو کہ پرشیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پرشیا میں جنگ کے وقت ہم ایک خندق کھودتے ہیں جس کے ذریعے مخالف سمت کے لوگ خندق میں گر جاتے ہیں اور ہم تک نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ ہم تک پہنچ جاتے ہیں ان پہ ہم تیروں کے ذریعے حملہ کرتے ہیں۔
तो उस मौके पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत अच्छी लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मदीना के शुरू में एक खंदक खोदी जाए। मदीना हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन मदीना के शुरू में मुसलमानों ने एक खंदक खोदना शुरू कर दी। क्योंकि मदीना एक पहाड़ी इलाका था तो फिर वहाँ पे खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं था। उस खंदक को खोदते हुए एक ऐसा पत्थर नजर आया जबकि किसी से भी नहीं टूट रहा था। तो उस मौके पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया उस पत्थर को तोड़ने के लिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पत्थर को तोड़ रहे थे तो उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोशनी दिखाई दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं है, ये मुझे पहले भी 2 बार दिखाई दे चुकी है। जब पहली बार मुझे ये रोशनी दिखाई दी थी तब अल्लाह ने मुझे रूम अता किया था, और जब दूसरी दफा मुझे ये रोशनी दिखाई दी थी तब अल्लाह ने मुझे पर्शिया अता किया था, और तीसरी बार जब ये मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे यमन भी अता कर दिया। उस वक्त रोमन और पर्शियन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें थी। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि इससे पहले जंग उहद में हार के बाद अब ये 10,000 का लश्कर सिर्फ 3,000 के मुकाबले में आ रहा था। और जब कुफार जंग लड़ने के लिए मदीना पहुंचे तो उन्होंने खंदक देखी और वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो उस मौके पर तमाम कुफार मदीना से बाहर ही खंदक के सामने पड़ाव डालकर बैठ गए, और कोई भी कुफार इतनी हिम्मत न जुटा पाया कि वो खंदक क्रॉस करता। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने खंदक पार कर ली। उसका नाम है अमर बिन अब्दुल वद। ये इंसान एक बहुत बड़ा जंगजू था जिससे तमाम अरब के लोग डरते थे। इसने खंदक क्रॉस करते ही मुसलमानों की फौज को ललकारा और कहा कि तुम लोग तो कहते हो कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत तक पहुंचाऊं। इस मौके पर तमाम मुसलमान डर कर बैठ गए, लेकिन हजरत अली ने आगे बढ़कर जुर्रत दिखाई और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई की इजाजत तलब की। लेकिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबले की इजाजत नहीं दी। दूसरी बार जब इसने मुसलमानों को दोबारा ललकारा तो तब भी हजरत अली ने आगे बढ़कर इजाजत मांगी, लेकिन उस मौका पर भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इजाजत नहीं दी। तीसरी दफा जब उसने मुसलमानों को ललकारा तब भी हजरत अली ने आगे बढ़कर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले की इजाजत तलब की। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। अब एक तरफ था 27 साल का मुसलमान और दूसरी तरफ था सालों का एक्सपीरियंस वाला कुफार। अब जैसे ही हजरत अली उसके सामने गए तो उसने हजरत अली को पहचान लिया, क्योंकि हजरत अली के वालिद उसके पुराने दोस्त थे। तो फिर उसने कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, जा किसी और को भेज। तो उस मौके पर हजरत अली ने फरमाया कि मैं तो तुमसे लड़ सकता हूँ ना। तो उस मौके पर उसने हजरत अली से कहा कि मैं अपने हर मुखालिफ को 3 ख्वाहिशात का इजहार करने का मौका देता हूँ। तो उस मौके पर हजरत अली ने फरमाया कि मेरी पहली ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ, और मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम ये जंग छोड़कर चले जाओ, और मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि तुम मेरा मुकाबला करो। जब उस काफिर ने ये बात सुनी तो वो हजरत अली पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा और हजरत अली ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। और ये सब कुछ देखने के बाद कुफार ने दोबारा से खंदक पार करने की कोशिश नहीं की, और अल्लाह ताला ने तेज आंधी चलाई और कुफार के तमाम खैमे उड़ गए और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। अब कुफार ने एक और चाल चली, उन्होंने मदीना में मौजूद यहूदियों को अपने साथ मिला लिया और कुफार ने यहूदियों से मदीना में दाखिल होने का रास्ता पूछा। बेशक पहले यहूदियों ने मुसलमानों के साथ ये डील की हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ यहूदी बिक गए और वो कुफार के साथ शामिल हो गए। तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिखाया। एक इंसान जिसका नाम उमैर बिन मसूद था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे इस्लाम कबूल करने की खबर किसी को भी नहीं है, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहूदियों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसने यहूदियों को कहा कि अगर ये जंग ना हुई तो मक्का के लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तुम्हारी मौत पक्की है। और यहूदियों से उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं तो तुम कुफार से उनके 8 सरदार मांगो। और इसके बाद वो कुफार के पास गया और कुफार से कहा कि मदीना के यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिले हुए हैं और वो इस बात का यकीन शो करने के लिए तुमसे 8 सरदार मांगेंगे। तो जैसे ही यहूदियों ने इनके 8 सरदार मांगे तो कुफार ने साफ इनकार कर दिया। तो इस बात से इनके आपस में इख्तिलाफात पैदा हो गए और इनकी डील टूट गई, और आंधी की वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और उनके पास मौजूद खाना भी खत्म हो चुका था। अब वो वापस चले गए। अब कुफार के वापस जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जंग की जरा उतारने लगे। तो उस मौके पर हजरत जिब्राइल इस्लाम आए और उन्होंने कहा कि इस्लाम की जंग अभी बाकी है। तो फिर उस मौके पर हजरत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की क़ियादत में एक फौज रवाना की और हुक्म दिया कि नमाज असर हम वहाँ जाके अदा करेंगे। और वहाँ पहुंचकर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें आपका फैसला कबूल नहीं, हमारा फैसला साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से करवाया जाए, क्योंकि साद बिन मुआज को वो लोग जानते थे। तो साद बिन मुआज ने उन्हीं की किताब बाइबल से निकालकर उनकी गद्दारी का फैसला किया, और उन्हीं की किताब तो रात में गद्दारी की सजा मौत है। तो इसी वजह से बहुत से यहूदियों को मार दिया गया। एक रात ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उम्रा करने का हुक्म दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1500 सहाबा के साथ मक्का उम्रा करने चले गए। और जब इस बात की खबर अरब के मुशरिकीन को लगी तो उन्हें लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जासूसी करने के लिए भेजा, और खालिद बिन वलीद ने वापस आकर उन्हें खबर दी कि वो तो सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि हम मक्का के सरदार हैं, तो हमारी इजाजत के बगैर वो उम्रा कैसे कर सकते हैं। और इस तरह से कुफार ने मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया। और एक शख्स उर्वा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकाने के लिए भेजा। उर्वा ने कहा कि आपके साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाएं। इस बात पर सहाबा कराम को बहुत गुस्सा आया। थोड़ी ही देर बाद जब अजान का वक्त हुआ
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करने लगे और वो 1500 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का पानी भी ज़ाया नहीं होने दे रहे थे। ये सब उर्वा ने देखा तो वापस जाकर उसने कुफार को ये सारी बात बताई और उसने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी बादशाह के साथियों को मोहम्मद के सहाबा जैसा नहीं पाया। और साथ ही उर्वा ने यह भी कहा कि जैसे ही हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कोई भी अल्फाज निकलते हैं तो तमाम सहाबा उसको पूरा करने के लिए यकजा हो जाते हैं। तो ये तमाम सहाबा कभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इनके साथ मुआहिदा कर लो। और फिर कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डील कर ली और इस डील में कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि अगर कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीना जाएगा तो उस शख्स को वापस किया जाएगा, और अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। और साथ ये भी शर्त रखी गई कि मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल से उम्रा कर सकते हैं। और मजीद उसने ये भी कहा कि अब 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। इस पूरी डील में तमाम शर्तें मुसलमानों के हक में नहीं थी बल्कि मुशरिकीन के हक में थी। और तमाम सहाबा ने हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डील करने से रोका, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डील कबूल कर ली। और फिर कमाल ये हुआ कि जिस शख्स ने ये मुआहिदा लिखा उसका अपना बेटा इस्लाम कबूल करके हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और उसने कहा कि मुझे इन काफिरों के पास वापस ना भेजा जाए, लेकिन तब तक ये मुआहिदा हो चुका था और उसे वापस भेज दिया गया। अब इस मुआहिदे के तहत जो भी लोग मक्का से इस्लाम कबूल करके मदीना आते वो मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह पर पड़ाव कर लेते। कुछ ही वक्त में वहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई और ये वो जगह थी जहाँ से मक्का के काफिले गुजरते थे। और फिर इन लोगों ने मक्का के काफिलों से बदला लेने के लिए इनके काफिले लूटना शुरू कर दिए, जिसके जरिए मक्का के काफिरों को बहुत नुकसान होने लगा और उन्होंने तंग आकर इस डील को खत्म कर दिया। और कुफार ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब जो भी कोई इस्लाम कबूल करके मदीना आए तो आप उसे अपने पास ही रखें ताकि उनके काफिले बच सकें। सुलह हुदैबिया के बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट खैबर था। यह यहूदियों का बहुत बड़ा और अमीर किला था। खैबर के किले में मौजूद यहूदियों ने बहुत सी बार कुरैश और मुसलमानों के कई और दुश्मनों को पनाह दी थी और इनके कुरैश के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए इनको हराना बहुत जरूरी था। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 मुसलमानों के साथ खैबर पहुंच गए, लेकिन उन यहूदियों को कुछ मुनाफिकों ने ये खबर पहले ही दे दी थी। अब यहूदियों को लगता था कि वो ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि वो जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे और उनके पास एक जंगजू मरहब भी था। मरहब एक मशहूर जंगजू था जिसके लेवल का जंगजू अरब में और कोई भी नहीं था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को ये किला फतह करने के लिए भेजा, लेकिन किसी से भी ये किला फतह नहीं हुआ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसके नबी मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता है। अब तमाम सहाबा इस उम्मीद में थे कि ये झंडा उन्हें मिले, यहाँ तक कि तमाम सहाबा को उस रात नींद ही नहीं आई। लेकिन अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। हजरत अली की आंखें दर्द में थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब उनकी आंखों में लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए दुआ की। और फिर उस मौके पर हजरत अली ने फरमाया कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना, अगर उनमें से एक शख्स भी इस्लाम कबूल कर गया तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और सामने मरहब खड़ा था। उसने हजरत अली को ललकारा और उसने कहा कि मेरा नाम मरहब है, कोई ऐसा शख्स नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। हजरत अली ने भी फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मैं शेर की तरह हमला करता हूँ। फिर मरहब आगे बढ़ा और हजरत अली ने एक ही वार किया और उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर तमाम यहूदी कांपने लगे और फिर हजरत अली आगे बढ़े और खैबर के एक भारी भरकम दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मुसलमानों ने हमला किया और खैबर फतह कर लिया। वक्त गुजरता गया और कुछ टाइम के बाद कुरैश के एक शख्स बनु बकर ने एक सहाबी को कत्ल कर दिया और इस कत्ल के बाद मुसलमानों और कुफार के बीच में होने वाली सुलह हुदैबिया की डील टूट गई। उस मायदे में ये लिखा था मक्का वाले और मुसलमान 10 साल के लिए कोई जंग नहीं करेंगे, लेकिन इस कत्ल के बाद अब ये मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से जंग करने के लिए 10,000 का लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया और ये लश्कर छुप कर तैयार किया जा रहा था। लेकिन एक मुनाफिक शख्स ने मक्का वालों को इसकी खबर देने के लिए एक औरत का इस्तेमाल किया और उस औरत के जरिए मक्का के सरदारों तक ये खबर पहुंचाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी कर रहे हैं। और इस औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खबर दे दी और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को माफ कर दिया। अबू सुफियान को अब इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान अब मक्का पर हमला करेंगे और मक्का की शिकस्त हो जाएगी। और अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मिन्नतें की कि सुलह हुदैबिया को कायम रखा जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का पहुंचे, जिसको देखकर मक्का वालों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। और इस तरह सिवाय कुछ ही लोगों को कत्ल किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया। और इस बात को देखकर अबू सुफियान ने भी सरेंडर कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का के लोगों को माफ कर दिया। पता मक्का के बाद अभी भी कुछ कबीले ऐसे थे जिनको मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से डर लगने लगा। इन कबीलों में शामिल ताइफ के हकाजन और सईफ कबीले थे और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हमला करने का फैसला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 12,000 का लश्कर लेकर
ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے طائف نکل پڑے۔ اب اس موقع پر طائف کے حنینی پہاڑیوں کے سامنے مسلمانوں کا سامنا یہودیوں سے ہوا، اسی لیے اسے جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے منہ سے کچھ ایسے جملے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بدر کے موقع پر ہم 313 تھے لیکن ہمیں فتح ہوئی اور آج ہم 12,000 ہیں، اور انہوں نے اس بات کا غرور کیا کہ کفار تو بہت کم ہیں اور یہ جنگ ہم ضرور جیت جائیں گے، اور اللہ کو ان کا غرور پسند نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو کفار نے ایسا حملہ کیا کہ تمام مسلمان ڈر کر بھاگ گئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نبی ہوں اور ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی اور تمام کافر اندھے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری جنگ لڑی رومن امپائر کے خلاف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اس جنگ کے بعد دور دراز تک اسلام بہت تیزی سے پھیل چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو ہر جگہ پر فتح یاب کیا اور ہر گلی کوچے میں اسلام کا بول بالا کیا۔